जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है,
श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। दुआएं बनकर जग की सेवा, हार गले का बन जाए, उनकी तपस्या ताज बनकर जग में शान और आन बढ़ाए। त्याग कभी फिर राज बनकर, त्याग कभी फिर राज बनकर, सुख आनंद लुटाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। गुण का दान ही भाग्य बनकर हर संपत्ति ले आता है, उसका कर्म ही राज तिलक बन ये ललाट सजाता है, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही ऊंच तख्त दिलाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे,
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. பாபா நமக்கு சங்கம் யுகத்தில் இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் தன்னுடைய சுயஸ்திதி நன்றாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும், அதில் நம்ம எப்படி ஸ்திரமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தினம் தினம் விதவிதமான ரூபத்தில் பாபா நமக்கு மகா வாக்கியம் தூண்டுதல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். அப்போ இந்த விஷயங்களை நம்ம எந்த அளவு புரிந்து தாரணைப்படுத்துகிறோமோ அந்தளவு நாம் நம்மளோட சுயஸ்திதியில் ஆடாத தன்மையை நம்ம அனுபவம் செய்யலாம். ஸோ இன்றைக்கி மகா வாக்கியத்தில் பாபா நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், மீட்டே பச்சே தும்ஹே ஜோ பாப் சுனாத்தே ஹே வஹி சுனோ. இனிமையான குழந்தைகளே, உங்களுக்கு பாபா என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை மட்டும் கேளுங்கள். ஆசுரி பாத்தே மத்து சுனோ மத்து போலோ. அசுரத்தன்மை வாய்ந்த விஷயங்களை கேட்காதீர்கள், பேசாதீர்கள். ஹியா நோ ஈவில், சீ நோ ஈவில். தீயதை பார்க்காதீர்கள், தீயதை கேட்காதீர்கள், தீயதை பேசாதீர்கள். அப்போ அசுர விஷயங்கிறது என்ன? பாபா சொல்கிற ஞானத்திற்கு புறம்பான அனைத்து விஷயங்களுமே அசுர வழிதான். ஏன்னா உலகத்தில் மற்றவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே விகார குணங்களுக்கு வசமாகி சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள். அதனால தான் பாபா அந்த அசுர வழி, அசுர விஷயங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார். ஏன்னா இப்போ நமக்கு பகவான் கிடைச்சிருக்கிறதுனால இப்போ பாபா நமக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டும் நம்ம கேட்கணும். तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है. குழந்தைகளுக்கு எந்த ஒரு நம்பிக்கை பாபா மூலமாக கிடைத்திருக்கிறது? बाबा तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हो. तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का. பாபா நமக்கு நம்பிக்கை என்பது செய்விக்கின்றார். குழந்தைகளே, நான் தான் உங்களுடைய தந்தையுமாக இருக்கிறேன், ஆசிரியனுமாகவும் இருக்கிறேன், சத்துகுருவாகவும் நான் இருக்கிறேன். அப்போ நமக்கு மூவருமே ஒருவர் தானே. நீங்கள் இப்போ முயற்சி பண்ணுங்க அந்த மூவருடைய நினைவில் இருப்பதற்கு. ஏன்னா அப்பாவை நினச்சாலும் டீச்சர் சத்குருங்கிற நினைவு வந்துடும், டீச்சரை நினச்சாலும் அப்பா குரு என்ற நினைவு வந்துடும், சத்து குருவை நினச்சாலும் அதில் அப்பா டீச்சர் என்ற நினைவு அதில் இணைந்திருக்கும். பரந்து மாயா தும்ஹே யஹி புலாத்தி ஹே. ஒரு பக்கம் நம்ம நினைவில் இருக்கிற முயற்சி பண்ணுறோம், ஆனால் இன்னொரு பக்கம் மாயா நம்மளை என்ன பண்ணுது? மறக்க வைக்கிது.
அக்ஞான் காலமே தோ மாயா கி பாத் நஹி. அஞ்ஞான காலத்தில் வாழ்ந்த பொழுது மாயையினுடைய பேச்சு கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு முன்னாடிலாம் மாயை என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தெரியாது. எப்போ ஞானத்தில் வர்றோம் அப்போ தான் ஞானம்னா என்ன, அஞ்ஞானம்னா என்ன, அந்த வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். कौन सा चार्ट रखने में விஷால புத்தி சாகியே. எந்த ஒரு சார்ட் வைக்கிறதுக்கு விஷாலமான, அதாவது பரந்த புத்தி வேண்டும். अपने को आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया. इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए. தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து பாபாவை எவ்வளோ நேரம் நம்ம நினைவு செஞ்சோம் ஒரு நாளில். இந்த சார்ட் வைக்கிறதுக்கு கூட புத்தி எப்படி இருக்கணுமா? பரந்த புத்தியாக இருக்க வேண்டும். देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश हो. தேகி அபிமானியாகி பாபாவை நம்ம நினைவு செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா அப்போ தான் விக்கர்மங்கள் அழியும். ஏன்னா நம்ம பாபா நினைக்கணும்னா நமக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு பேசிக் என்ன இருக்கணும்? ஆத்மாங்கிற கான்சியஸ் இருக்கணும். அப்போ அந்த ஆத்மாபிமானி நிலையில் இருந்து பாபா நினைக்கிறப்ப தான் பாவக்கர்மங்கள் அழிகின்றன. ஓம் சாந்தி. स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं. டீச்சர் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு மாணவர்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ये तो बच्चे जानते हैं वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है. அதுபோல் இங்கே குழந்தைங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சிட்ருக்கிறோம் அப்படின்னா, இவர் நமக்கு தந்தையுமாக இருக்கிறார், ஆசிரியரும் அவர்தான், பரம சத்துகுரு இவர்தான். மூவரையும் ஒரு சேர நம்ம அனுபவம் பண்ணுறோம். बच्चों को स्मृति में है परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. குழந்தைகளாகி நமக்கு நினைவில் இருக்குது, 3 சம்பந்தம் நினைவில் இருக்குது. ஆனால் எப்படி இருக்குன்னா வரிசை கிரமமான முயற்சி அனுசாரம். कायदा कहता है जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा ये बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते. அதனால் சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது? எப்போ ஒரு தடவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? டீச்சர் தான் நமக்கு தந்தை, டீச்சர் தான் நமக்கு குருவாக இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு பிறகு எப்படி நம்ம மறக்க முடியும்? ஏன்னா சட்டம் என்ன சொல்லுது? மூவரும் ஒருவர்னா நினைவு நேச்சுரலாக இருக்கணும் இல்லையா? பரந்து யஹா மாயா புலா தேத்தி ஹே. ஆனால் இங்கே என்ன அதிசயம்னா மாயா அந்த நினைவை மறக்க வைக்கிது. அப்போ மாயா எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குது. அக்ஞான் காலமே மாயா கபி புலாத்தி நஹி. பாபா பாருங்க அழகாக சொல்கிறார், அஞ்ஞான காலத்தில் இருக்கிறப்ப மாயா நம்மளை இப்படிலாம் மறக்க வைக்கலை. ஏன்னா அப்போ நம்ம எது ஞானம் எது அஞ்ஞானம்ட்டு தெரியாமல் இருந்தோம், அப்போ மறக்க வைக்கலை. ஞானி குழந்தை ஆக விட்டு வெளிச்சத்தில் வர வர மாயா என்ன பண்ணுது? நீ எங்கிட்ட வா, என்னை விட்டு போகாதேன்ட்டு அது இருட்டில் இழுத்துட்டு போகுது, அதான் மறக்க வைக்கிது. बच्चा कभी भूल ही नहीं सकता कि ये हमारा बाप है, उनका ये ऑक्युपेशन. ஒரு குழந்தை எப்போவுமே தன்னோட தந்தையை மறக்க முடியாது. அவரோட தொழில் என்னென்னவும் தெரிஞ்சிருக்கும். बच्चों को खुशी होती है हम बाबा के धन का मालिक हों. ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு என்ன இருக்கும்னா, அப்பாவோட சொத்துக்கெல்லாம் நான் தான் வாரிசு, நான் தான் எஜமானன் அப்படின்ட்டு அது நினைக்கும். बल खुद भी पढ़ते हैं परंतु बाबा की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना. தான் ஸ்கூல் காலேஜெல்லாம் போயிட்டு படிக்கவும் செய்யுது, ஆனால் அப்பாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தனக்கு கிடைக்குதில்ல அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை நினைக்கும். யஹா தும் பச்சே भी पढ़ते हो
பாபா की तुम्हें ப்ராப்பர்ட்டி भी मिलती है. அதுபோல் இங்கே நம்ம குழந்தைகளும் என்ன பண்ணுறோம், ஆன்மீக கல்விங்கிறது படிச்சுட்ருக்குறோம். அப்போ பாபாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பாபா என்ன வச்சுருக்காரு சூக்ஷ்மத்தில், எவ்வளோ ஞானம் இருக்குது, குணம் இருக்குது, சக்தி இருக்குது, இதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது. தும் ராஜயோக சீக் ரகே ஹோ. நாம் இப்போ பாபாட்ட என்ன பண்ணுறோம், ராஜயோகம் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाबा का हो. பாபா மூலமாக தான் நமக்கு நம்பிக்கை என்பது ஏற்படுது. என்ன நம்பிக்கை ஏற்படுது நமக்கு, நம்ம பாபாவினுடையவன். பாப் ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं. பாபா தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு, சத்கதி தரக்கூடிய பாதையை சொல்லுகிறார். इसलिए वो सतगुरु भी है. அப்போ அந்த மார்க்கத்தை அவர் சொல்கிறாருன்னா சத்துகுருவை நம்ம என்ன பண்ணணும், நினைக்கணும் தானே, மறக்கக்கூடாது. ये बातें बोलनी नहीं चाहिए. யார் மூலமாக சத்கதி கிடைக்குது, இந்த ஞானத்தை நம்ம நினச்சி பார்க்கணும், மறக்கவே கூடாது. ஜோ பாபா சுனாத்தே ஹி வகி சுன்னா. எப்போ நம்ம பாபாவை தேடி வந்துட்டோம், இதுதான் சத்தியம் உண்மையான ஞானம்ன்ட்டு, அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த ஞானத்தை மட்டும்தான் நம்ம கேட்கணும். ஞானம்ங்கிறது என்ன, படிப்பு. அப்போ படிப்பு நமக்கு என்ன கற்றுத்தருகிறது, நம்ம ராஜயோக கல்வி படிக்கிறோம். ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टाक नो ईविल, ये है मनुष्यों की बात. பொதுவாக அந்த காலத்தில் ஒரு பொம்மை காட்டுவாங்க, கை பொத்தி, அதாவது கண்ணு பொத்தி, காது பொத்தி, வாய் பொத்தி 3 குரங்கு காட்டுவாங்க. ஆக்சுவலி இது மனிதனை பற்றிய விஷயம். குரங்கு என்ன பண்ணும், அது பேசுமா, கேட்குமா, அதுக்கு என்ன அந்த சிந்திக்கும் திறன் இருக்குமா? மனிதர்களுக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயம். கெட்டதை பார்க்காத, கெட்டதை கேட்காத, கெட்டதை பேசாத. இதைத்தான் பாபா நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆசுரி பத்தே மத்து போலோ, மத்து சுனோ, மத்து தேக்கோ. அசுர விஷயங்களை பேச வேண்டாம், கேட்க வேண்டாம், பார்க்க வேண்டாம். ये तो पहले बंदरों का बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते हैं. இதெல்லாம் முந்தைய காலத்தில் குரங்கு பொம்மையாக தான் அந்த மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க. இப்போ மனுஷனையே காட்டுறாங்க. அது போல் तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है. ஆனால் நம்ம பாபா யஜ்யத்தில் நளினி சகோதரி இருக்கிறாங்க. இப்போ பாம்பேயில் அவங்க சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்ப அவங்கள வச்சு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குறாங்க. கண்ணை பொத்தி, காதை பொத்தி, வாய் பொத்தி, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு சித்திரத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க. तो तुम बाबा के ग्लानी की बातें मत सुनो. இப்போ பாபா நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க, அசுர விஷயம்னா என்ன, பாபா பற்றி நிந்தனை பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை கேட்காதீங்க. கடவுளை பற்றி எவ்வளோ தவறுதலாக பேசுகிறாங்க இல்லையா. பாபா கௌத்தே ஹே மேரி கித்னி கிளானி கர்த்தே ஹே. பாபா என்ன சொல்கிறாரு, என்னை எவ்வளோ நிந்தனை பண்ணுறாங்க தெரியுமா. तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जलाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं. நம்ம ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் தெரியுமா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பக்தன் அந்த அகர்பத்தி ஏற்றி வைக்கிறாங்க, தூப தீபம் போடுறாங்கன்னா கிருஷ்ணாவுக்கு முன்னாடி, அந்த இடத்துல ராமருடைய பக்தனாக இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த சுகந்தம் கூட தனக்குள்ளார வந்துடக்கூடாதுன்ட்டு அப்படி மூக்க மூடிக்குவாங்க. ஏன்னா ராம பக்தர்களுக்கு ராமனை மட்டும்தான் பிடிக்கும், கிருஷ்ணாவை பிடிக்காது. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணனைத்தான் கடவுள் நினைப்பாங்க, ராமரை அல்ல. ஏன்னா ரெண்டுமே வேறு வேறு நினைக்கக்கூடியவர்கள். அதனால் 2 விதமான கோஷ்டியாகத்தான் இருப்பாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி தூப தீபம் காட்டுறப்ப கூட அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அந்த வாசம் கூட தனக்குள்ளார பற்றக்கூடாதுன்ட்டு முகம் முடிக்குவாங்க. ஏக்கு தோக்கி குஷபூபி அச்சி நகி லகுத்தி. அப்போ பாருங்கள்,
கிருஷ்ணா பக்தனாக இருந்தாலோ ராமருடைய பக்தனாக இருந்தாலோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த சுகந்தம் கூட நன்றாக இல்லை. ஆபஸ்மே ஜெய்சி துஷ்மன் ஹோ ஜாத்தே ஹே, தங்களுக்குள்ளார சண்டை போடக்கூடிய எதிரிகளாக ஆகிவிடுகிறார்கள். அவ தும்ஹோ ராம் வம்ஷி, இப்போ நம்ம ராம வம்சத்தவராக இருக்கிறோம். துனியா மேகே சாரி ராவன் வம்சி, நம்மை தவிர உலகத்தில் அனைவரும் ராவண வம்சம். ஏஹா தூப்பு கீத்தோ பாத்தனகி, இங்கே தூப தீபம் போடுற விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. अच्छा तुम जानते हो बाबा को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है? இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாபாவை நீங்கள் சர்வவியாபின்ட்டு சொல்கிறதுனால என்ன நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு. டிக்கர் பித்தர் மே कहने से புத்தி மே ஹோ கயி, அதாவது என்ன சொல்கிறாரு, கடவுளை சர்வவியாபின்ட்டு சொன்னதுனால அவங்க நிலைமை என்ன ஆச்சுன்ட்டு சொல்கிறாரு. கல் முள்ளுன்ட்டு எல்லாத்துல இருக்காருன்ட்டு சொல்லி சொல்லி புத்தியே கல் முள்ளு ஆயிடுச்சான். तो बेहद का बाबा जो तुमको वर्षा देते हैं उनकी कथाएं उनकी कितनी ग्लानी करते हैं. இப்போ சுயம் பாபா நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு, ஞானக்கடல் பாபா நமக்கு ஞானம் கொடுக்குறார். அப்போ ஆஸ்தி கொடுக்குறாரு, ஞானம் கொடுக்குறாரு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பகவானையே என்ன பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ இன்சல்ட் பண்ணுறாங்க, நிந்திக்கிறாங்க, பல விதத்தில் தாழ்வுபடுத்துகிறாங்க. क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञान तो कोई में है नहीं, ஞானம்ங்கிறதே இன்றைக்கி உலகத்தில் யார்கிட்ட கிடையாது. ஓ ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर है. அவங்க சொல்கிற விஷயமெல்லாம் என்னென்னா சிரேஷ்ட ஞானம்ங்கிறது கிடையாது, கல் போன்ற விஷயங்கள். ஏன்னா ஞான ரத்தனத்தை அவங்களால கொடுக்க முடியாது. अच्छा अभी तुम्हें बाबा को याद करना पड़े. இப்போ நம்மெல்லாம் என்ன செய்யணும், பாபாவை அவசியம் நினைவு செய்யணும். பாபா कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ मैं जो जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते. பாபா என்ன சொல்கிறாரு, இப்போ நான் யாராக இருக்கிறேன், எப்படி இருக்கிறேன், யதார்த்தமான முறையில் யாரும் என்ன தெரிஞ்சுக்கல. பச்சோ மேபி நம்பர் வார் ஹே, நம்ம குழந்தைங்க புரிந்து கொள்வது கூட வரிசை கிரமம்ட்டார். பாபா யதார்த்தமாகத்தான் நம்ம என்ன செய்யணும், அவரை நம்ம நினைக்கணும். யதார்த்தங்கிறது என்னென்னா உள்ளது உள்ளபடி. वो भी इतनी छोटी सा बिंदु है उनमें ये सारा पाठ भरा हुआ है. அவரும் ஒரு சின்னஞ்சிறு புள்ளி தான், அந்த சின்னஞ்சிறு ஜோதிக்குள்ளார எவ்வளோ பெரிய பாட்டு அடங்கியிருக்கு. बाबा को यथार्थ रीति जानकर याद करना, अपने को आत्मा समझना. பாபாவை எப்படி நினைக்கணுமா, அவர் யாராக இருக்கிறார், எப்படி இருக்கிறார், என்ன செய்கிறார், அவருடைய குணங்கள் என்ன, இதெல்லாம் யதார்த்தமாக தெரிஞ்சு அவரை நம்ம நினைக்கணும். ஸோ தன்னை ஒரு ஆத்மா என்று உணர வேண்டும். अच्छा हम बच्चे परंतु ऐसे नहीं, बाबा की ஆத்மா படி ஹமாரி சோட்டி ஹே. நம்மெல்லாம் யாருன்னா குழந்தைங்க. குழந்தைங்க அப்படின்னா அப்பாவுடைய ஆத்மா பெருசு, குழந்தையினுடைய ஆத்மா சிறுசு அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். பல் பாபா நாலேஜ்ஃபுல் ஹே, ஆனால் பாபா எப்படி இருக்கார்னா ஞானம் நிறைந்தவர். பரந்து ஆத்மா கோய் படி நகி ஹோ சக்தி, ஆத்மா வளராது தேயாது, அது பெருசெல்லாம் ஆக முடியாது, அப்படியே தான் இருக்கும். परंतु ऐसे नहीं कि बाबा की आत्मा बड़ी हमारी छोटी है. இப்போ நம்ம பாபாட்ட வந்திருக்கிறோம்னா அப்பாவோட ஆத்மா பெருசு, அவர் பெரியவர், நம்ம சின்னவங்க அப்படின்ட்டு சொல்ல வரல. பல் பாப் தோ நாலேஜ்ஃபுல் ஹே, அவர் எப்படி இருக்காரு, ஞானம் நிறைந்தவர். परंतु आत्मा कोई बड़ी नगी हो सकती. ஞானம் நிறைஞ்சிருந்தாலும் அவர் இங்கே எப்படி இருக்கிறாங்க, பாபா கேட்குறாரு, நாலேஜ்ஃபுல் அப்படின்னா ஞானம் நிறைஞ்சிருக்கு. அதுக்காக வேண்டி ஆத்மா ரூபத்தில் அப்பாங்கிறதுனால பெருசு, குழந்தைங்கிறதுனால சிறுசா அப்படி கிடையாது. அப்போ அவர் பெருசாகவும் ஆக முடியாது, எப்படி இருக்காரோ அப்படித்தான். குச்சுனா குச்சு மார்க்ஸ் லே லேத்தே ஹே. பாபா சொல்கிறாங்க நமக்கு,
ஆத்மா மே பி நாலேஜ் ரவுத்தி ஹே பரந்து நம்பர்வார். ஆத்மாவில் அந்த ஞானம் இருக்குது, வரிசை கிரமமாக இருக்குது. ஸ்கூல் மே பி நம்பர்வார் பாஸ் ஹோத்தே ஹேனா. ஸ்கூலில் கூட வரிசை கிரமமாக தானே குழந்தைங்க மார்க்கில் அந்த ஒரு பாஸு வாங்குகிறாங்க. 0 மார்க் கோயிக்கு நகி ஹோத்தி, எவ்வளோ மார்க் வாங்குறாங்க. ஆனால் 0 மார்க் யாரும் வாங்குறது இல்லை. குச்சு ந குச்சு மார்க்ஸ் லே லேத்தே ஹே. ஜஸ்ட் பாஸ் வாங்குறாங்களா, 50 வாங்குறாங்களா, 40 வாங்குறாங்களா, ஏதோ கொஞ்சம் வாங்குறாங்க, வாங்காமல் யாரும் கிடையாது. ஸோ இதைத்தான் பாபா வரிசை கிரமம்ட்டு சொல்கிறாரு. பாபா கோ யதார்த்த ரீதி ஜான்கர் யாத் கர்னா. பாபா யாராக இருக்கிறார், எப்படி இருக்கிறார், என்ன காரியத்தை செய்கிறாரு, அவரை யதார்த்தமாக தெரிஞ்சுதான் நம்ம நினைக்கணும். அப்படிக்கோ ஆத்மா சமஜ்னா, அவரை நினைக்கணும்னா பேசிக்கே என்ன, நான் ஒரு ஆத்மாட்டு தன்னை உணர தெரியணும். பல் ஹம் பச்சே ஹே, நம்மெல்லாம் குழந்தைங்க தான். பரந்து ஐசே நஹி कि बाबा की आत्मा बड़ी हमारी छोटी, ऐसी बात नहीं. குழந்தைங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஆத்மா சின்னதாக இருக்கும், அப்பாவோட ஆத்மா பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அப்போ பாபா புரிய வைக்கிறாங்க. ஸ்கூலில் வரிசை கிரமம் தானே, அதே போல தான் இங்கேயும். बच्चे अभी मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ वो प्रायः लोप हो जाता है. இப்போ பாபா என்ன சொல்கிறாரு, நான் உங்களுக்கு என்ன ஞானம் சொல்கிறேன் அது பெரும்பாலும் மறைந்து விடும். फिर भी चित्र है, ஆனாலும் சித்திரம் இருக்குது. சாஸ்திர भी बनाए हुए हैं, சாஸ்திரங்களும் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு. பாபா தும் ஆத்மாவுங்கோ கவுத்தே ஹே ஹியன்னோ இவில். பாபா தன் ஆத்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்கிறாரு, தீயதை பார்க்காத, தீயதை கேட்காத அப்படின்ட்டு. ஏ சாசுரி துனியாக்கு கியா தேக்குனா, இந்த அசுர உலகத்தை பார்க்குறதுக்கு என்ன இருக்குது, என்ன பார்க்கணும் சொல்லி கேட்குறாரு. இப்போ நம்மளாம் எங்கேயாச்சும் போனால் என்ன செய்வோம், வேடிக்கை பார்ப்போம். அப்போ அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் பிரம்மா பாபாவை ரமேஷ் பாய் என்ன பண்ணுறாருனா, பாம்பே வந்திருக்கிறப்ப காரில் வச்சு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. காரில் கூப்பிட்டு போகிறப்ப ரமேஷ் பாய் சொல்கிறாங்க, பாபா இங்கே இந்த போட்டு பாருங்கள், அந்த போட்டு பாருங்கள், இதை பாருங்கள், அதை பாருங்கன்ட்டு போகிற வழியெல்லாம் அவர் வந்து சொல்லிகிட்டே வராரு. பாபா வந்து அப்படின்னு யாராவா அதை கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ இவர் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட, இந்த லைட் போர்டு பாருங்கள் பாபா, இந்த மாதிரி கூட நம்ம ஆடு போடலாம், இப்படி செய்யலான்ட்டு அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டே சந்தோஷமாக வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கிறாரு. அப்போ பாபா சொல்கிறாரு, நான் என்ன குரங்கு பார்க்க வந்திருக்கிறேனா, வெளியில் எங்கேயாச்சும் போகணும் பார்க்கணும் சொல்லி கேட்டால் குரங்க பார்க்க போகணுமான்னு சொல்லி பாபா கேட்பார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அழுக்கு பிடிச்ச உலகம், விகாரி உலகம், அங்கே ரசனை என்பது கிடையாது, சாரமற்ற உலகம், அந்த உலகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறது. இதனால தான் பாபா நமக்கு அந்த பயிற்சி கொடுக்குறார். நம்ம இந்த கண்களால் பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே என்னாகக்கூடியது, அழியக்கூடியது. எப்போ ஞானத்தில் அடி எடுத்து வச்சோ அப்போவே சொல்லிட்டாரு குழந்தை, தேகம் தேக சம்பந்தத்தை மறந்துடு, நீ என்ன பார்க்குற எல்லாம் அழிஞ்சிடும்ட்டு. இன்றைக்கி நேற்று சொல்லலை, அந்த காலத்தில் இருந்து சொல்கிறாரு. ஆனால் இது உண்மை தானே, நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் ஒரு மாற்றம் என்பது வரப்போகுது இல்லையா. ஸோ அதனால் பாபா நமக்கு சொல்லிகிட்டே வராரு, அசுர உலகத்தில் பார்க்குறதுக்கு என்ன இருக்குது, ரசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது, ஒன்றும் கிடையாது. இஸ்டேச்சி துனியாசே ஆங்கே பந்து கரலேனிகே சொல்கிறாரு பாருங்கள், இந்த அசுத்த உலகத்தை பார்க்குறத விட கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் என்ன பண்ணணுமா, கண்ணை மூடிக்கணுமா, இல்லாட்டா தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும். அப்போ ஆத்மாக்கோ ஸ்மிருதி ஆயிஹே, இப்போ ஆத்மாவுக்கு அதனுடைய நினைவு வந்திருக்கு. என்ன நினைவு வந்திருக்கு, நம்ம பார்க்குற இந்த உலகம் சொர்க்கம் போல தோற்றமளித்தாலும், மாட மாளிகைகள் இருந்தாலும் இது வந்து பழைய உலகம்தான். இன்சே கியா கனெக்ஷன் ரக்னா ஹே. அப்போ பழைய உலகத்தில் தொடர்பு என்ன வைக்கணும், ஆத்மாக்கோ ஸ்மிருதி ஆயிஹே कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना. இந்த உலகத்தை பார்த்தும் பார்க்காம இருங்க. अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करना. தன்னுடைய சாந்திதாமம் என்ற வீட்டையும் சுகதாமம் என்ற அந்த சொர்க்கத்தையும் நினைவு பண்ணுங்க. आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो वो बात सिमरन करना चाहिए. மூணாவது கண்ணு நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா ஞான சிந்தனை பண்ணுங்க. பக்தி மார்க்கம் மேபி சவேரி விட்டுக்க மாலா ஃபேர்த்தீங்க. பக்தி மார்க்கத்தில் என்ன செய்கிறாங்க, அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, ஜபமாலை வந்து உருட்டுறாங்க. சவேரேக்கா ஓ முகூர்த்த போத் அச்சா சமஸ்தே ஹே. காலை நேரம் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம்ட்டு சொல்லுவாங்க, அந்த நேரம் சால சிறந்தது.
அப்போ பிரம்மா முகூர்த்தம் பிராமணர்களுடைய முகூர்த்தமோ அதுதான், ஒரு நாளின் ஆரம்பம் அதிகாலை. பிரம்மா போஜன் கி பி மகிமா, நம்ம பாபா யஜ்யத்தில் பிரம்மா போஜனத்துக்கும் மகிமை. ஓ பிரம்மா போஜன், பிரம்மு போஜன் நஹி கியா, பிரம்மா போஜன், பிரம்மு போஜன் சொல்லக்கூடாது, பிரம்மா போஜன். நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் பேர் என்ன? பிரம்மகுமார் கிடையாது, பிரம்மா குமாரிகள், அப்படித்தான் நம்ம சொல்லணும். சவேரே கா முகூர்த்த बहुत अच्छा लगता है. காலை நேரம் அந்த அமிர்த வேளா நேரம்ங்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது, பிராமணர்களுடைய முகூர்த்தம்ட்டார். அப்போ பாபா திரும்ப சொல்கிறாரு, तुमको भी பிரம்மகுமாரிக்கே பதிலே பிரம்மா குமாரி கஹனா. எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து பிரம்முங்கிற வார்த்தை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க, பிரம்மகுமாரா அப்படின்ட்டு. ஆனால் பிரம்மா அப்படின்ட்டு சொல்லணும், அதுதான் கரெக்ட் வேர்டு. பிரம்மாக்கே பச்சே தோ, பிரம்மாவோட குழந்தை சொன்னாதான் எண்ணற்ற பிரம்மா குமாரிகள் இருக்கிறோம். अच्छा ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी. பிரம்மலோகம்ங்கிறது என்னென்னா தத்துவம், 6வது தத்துவம், ஒளி தத்துவம். அப்போ அது வசிக்கக்கூடிய இருப்பிடம், அதை போய் என்ன மகிமை பாடுறது. अच्छा बाबा बच्चों को उल्हाना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानी करते हो. பாபா இன்னைக்கு என்ன புரிய வைக்கிறாங்க? குழந்தைகளாகி நம்மளை பாபா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. எப்போவுமே நம்ம தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம். நம்மளை பாபா இன்னைக்கு ரொம்ப இனிமையாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. என்ன சொல்கிறாரு பாபா? குழந்தைகளே, ஒரு பக்கம் பார்த்தா பூஜை செய்கிறீங்க, இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுறீங்க? கடவுளை பற்றி தப்பாக இன்சல்ட் பண்ணுறீங்கல்ல. கல் முள் நாய் பூனை இப்படி எல்லாத்துலேயும் இருக்காருன்ட்டு சொல்கிறீங்க. ग्लानी करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो. அவரை நிந்தனை பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சு? ஆத்மா தமோ பிரதானம் ஆயிடுச்சு. தமோ பிரதான் பி பன்னுனா ஹி ஹே, தமோ பிரதான நிலை அடைந்துதான் ஆக வேண்டும். चक्र रिपीट होगा, चक्र रिपीट आहो. जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको சக்கர பர் ஜரூர் சம்ஜானா. யாராவது பெரிய ஆள் வந்தாங்கன்னா சக்கரத்தை வச்சு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். சக்கர 5000 வருஷக்கா ஹே, இது 5000 வருடத்தினுடைய சக்கரம். இன்கே ஊப்பர் பகுத் அட்டென்ஷன் தேனா ஹே, இதன் மீது அதிக கவனம் கொடுங்க. ராத்துக்கே பாத தின் ஜரூர் ஹோனாகி ஹே, இரவுக்கு பிறகு பகல் வந்துதான் தீரும். ஹோனகி சக்தாக்கே ராத்துக்கே பாத தின் நா ஹோ, இரவுக்கு பிறகு பகல் வராது என்று இருக்க முடியாது. कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ஜியாகிரஃபி ரிப்பீட் होना है. கலியுகத்துக்கு அப்புறம் சத்தியுகம் அவசியம் வரக்கூடியது. இந்த உலகத்தினுடைய சரித்திர பூகோளம் என்பது ரிப்பீட் ஆகக்கூடியது. तो बाप समझाते ही मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो. அப்போ இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளே, தன்னை ஒரு ஆத்மா என்று உணருங்கள் என்று பாபா அன்பா புரிய வைக்கிறாரு. ஆத்மாகி சப் குச் கர்த்தி ஹி பாட்டு பஜாத்தி ஹி, உங்கள் ஆத்மா தான் எல்லா காரியங்களும் செய்து தன்னோட பாட்டு ப்ளே பண்ணுது. கிசி கோ பி பத்தா நஹி கி அகர் ஹம் பாட்டுதாரி ஹே தோ நாட்டக் கே ஆதி மத்திய அந்தக்கோ ஜரூர் ஜான்னா சாஹியே. நாடகத்தில் நம்மலாம் நடிகர்கள் என்றால் இந்த நாடகத்தினுடைய முதல் இடைக்கடை 3 கால ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தானே. இது யாருக்குமே தெரியல. வேர்ல்டினுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி ரிப்பீட் ஆகுது. वो रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरे ना. ரிப்பீட் அப்படின்ட்டு சொன்னாலே அதுக்கு பேர் ட்ராமா தானே. ஏன்னா ட்ராமா தான் என்ன பண்ணுவாங்க, மேடை நாடகங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் நடக்கும். அப்போ ஒரு நாளில் பல முறை 2 மணி நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு நாடகம் நடக்குதுன்னா ஒரு நாளில் எத்தனை ஷோ போடுவாங்க? நடித்ததை தான் திரும்ப திரும்ப நடிப்பாங்க. அதனால தான் அந்த நாடகம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். அப்போ இது கூட ரிப்பீட் ஆகிறதுனால தான் இதுக்கு பேர் ட்ராமா. செகண்ட் பை செகண்ட் வகி ரிப்பீட் होगा जो पास्ट हो गया है. எது கடந்து விட்டது, முடிந்து விட்டது, அதுதான் ஒவ்வொரு வினாடியும் ரிப்பீட் ஆகி கொண்டே இருக்கும். ये बातें அவர் कोई समझ न सके. இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் உலகத்தில் வேறு யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं, फिर टीचर भी क्या कर सकते. குறைந்த புத்தி உள்ள மாணவர்கள் எப்போவுமே எப்படி இருப்பாங்க? ஸ்கூலில் கூட ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க. அப்போ டீச்சர் என்ன செய்ய முடியும்?
टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा करो आशीर्वाद करो டீச்சர்கிட்ட போய் சொல்வீங்களா கருணை காட்டுங்கள் ஆசீர்வாதம் கொடுங்க நாங்கள் பாஸ் ஆகணுன்ட்டு இப்படி போய் சொல்ல முடியுமா? படித்தா மார்க்கு, ஏதோ படாயி ஹே, இதுதான் படிப்பு. इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं. இந்த கீதா பாடசாலையில் स्वयं भगवान என்ன பண்ணுறாரு? ராஜயோகம் கற்பிக்கின்றார். கலியுக को बदलकर सतयुग जरूर बनना है. கலியுகங்கிறது மாதிரி சத்தியுகம் வரக்கூடியது. ड्रामानुसार बाबा को भी आना है. ड्रामानुसार बाबा வரணும். பாபா कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हो. நான் கல்ப கல்ப சங்கம் யுகத்தில் வருகிறேன்ட்டார். அவர் कोई थोड़े ही कह सकते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हो. நம்மளை தவிர வேறு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா நான் சிருஷ்டியினுடைய 3 கால ஞானம் சொல்ல வந்திருக்கிறேன்ட்டு? அப்படிக்கோ சிவோகம் கௌத்திகே உஸ்ஸே கியா ஹுவா, தன்னைத்தானே நான் சிவோகம் சிவோகம்ட்டு சொல்லிக்கிறாங்க. அதனால் என்னாச்சு? தானே சிவனாக முடியுமா? शिव बाबा तो आते हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखलाने के लिए. शिव बाबा ये வந்திருக்காரு சகஜ ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கிறார். कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता. எந்த ஒரு சாது சன்னியாசி யாராக இருந்தாலும் அவங்கள போயிட்டு शिव भगवान என்று அழைக்க முடியாது. ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण है, हम लक्ष्मी नारायण है. இப்படி பல பேர் சொல்லிக்கிறாங்களா நாங்கள் தான் வந்து கிருஷ்ணன், நாங்கள் தான் வந்து லக்ஷ்மி நாராயண் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறாங்க. अब कहाँ ये श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ ये कलियुगी पतित. சத்தியத்தினுடைய இளவரசன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்கே? கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய பतितமானவர்கள் எங்கே? ऐसे थोड़े ही कहेंगे इनमें भगवान है. तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर वो कहाँ गए? பாபா நம்ம புத்திக்கு வேலை கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்கிறாரு? பாபா கேட்குறாங்க நாங்கள் தான் பகவான், அதாவது வந்து இவருக்குள்ளார பகவான்ட்டு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் கோவிலில் போயிட்டு கூட கேட்கலாம். என்ன கேட்கலாம் கோவிலில் போயிட்டு? அந்த மூர்த்தியை காட்டி கேளுங்க. இவங்க தான் வந்து சத்தியத்தில் ராஜ்யம் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த தேவதைகள் எங்கே போனாங்கன்ட்டு கேளுங்க. ஏன்னா தேவதைகளை தானே பகவான் என்று நினைக்கிறாங்க. அப்போ அந்த தேவதைகள் எங்கே போனாங்கன்ட்டு கேளுங்க. ஏன்னா சத்தியத்துக்கு அப்புறம் என்ன வருது? திரேதா துவாபர் கலியுகம் வருது. அப்போ சத்தியுகத்தில் இந்த பூமி என்னவா இருந்துச்சு? பொன்னான தேசமாக இருந்தது. சத்தியுகம் என்றாலே பொற்காலம். அப்போ சூரிய வம்ச ராஜ்யத்தில் இருந்தாங்க. திரேதாயுகத்தில் சந்திர வம்சம், அது வெள்ளிக்காலம். ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है. இதெல்லாம் குழந்தைங்களோட புத்தியில் இருக்கு இல்லையா? इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, जरूर प्रजापिता भी होगा. எவ்வளோ பேர் பிரம்மா குமார் குமாரிகளாக இருக்கிறாங்க, அப்போ அவசியம் பிரஜாபிதா கூட இருப்பார் இல்லை? லட்சக்கணக்கான பேர் குழந்தைகளாக இருக்கிறோம், நமக்கு பிரஜாபிதா இருப்பாங்க இல்லையா? अच्छा फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं. ब्रह्मा மூலமாகத்தான் மனித சிருஷ்டி படைக்கிறாங்க. கிரியேட்டர் பிரம்மா को नहीं कहा जाता है. படைப்பவர்ன்ட்டு பிரம்மாவை சொல்ல முடியாது. वो फिर காட் ஃபாதர் है. அதனால் கிரியேட்டர் என்று யாரை சொல்லணும்? காட் ஃபாதரை தான் சொல்லணும். அவருடைய கிரியேஷன் நம்ம எல்லாருமே அவர் எப்படி படைக்கிறாரு அதுதான் பாபா எதிரில் வந்து புரிய வைக்கிறார். இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பிற்காலத்தில் உருவானது. எப்படி கிரைஸ்ட்டு வர்றாரு, என்ன ஞானம் சொல்கிறாரு அவங்களுடைய தர்மத்தில், அதுதான் பைபிள் ஆகுது. பிற்காலத்தில் அதை புகழ் பாடுறாங்க. சர்வகா சத்கதி தாத்தா, சர்வகா லிபரேட்டர், அனைவருக்கும் சத்கதி தரக்கூடிய வள்ளல், அனைவரையும் துக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடியவர், பதித்த பாவனன் ஒரு பாபா வந்திருக்கிறார். அவரைத்தான் நம்ம நினைவு செய்கிறோம். கி ஹே காட் ஃபாதர் ரஹம் கரோ, கருணை காட்டுங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். ஃபாதர்னு ஒருவர் தானே. அச்சா ஏஹே சாரே வேர்ல்டு கா ஃபாதர். இவர் யாருன்னா முழு உலகத்தினுடைய தந்தை. मनुष्यों को पता नहीं कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन. இதெல்லாம் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? முழு உலகத்துலேயும் வந்து இன்றைக்கி எப்படி இருக்கிறாங்க? இரும்பு யுகம்ட்டு சொல்கிறோம். எல்லா விதமான துக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடியவர் யார்? பழைய உலகம் ரொம்ப தமோ பிரதான உலகம், தங்கமயமான உலகம் இன்றைக்கி இரும்பு யுகம் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் அதே போல தான் நடக்கும். இதெல்லாம் விநாசம் ஆயிடும். அப்போ பாபா சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு வார் வரும், நிறைய இயற்கையினுடைய கொந்தளிப்பு சீற்றங்கள் ஏற்படுது.
சமயத்தோ யகிகை, இதுதான் அந்த நேரம். எந்த நேரத்தை மென்ஷன் பண்ணாங்க, அந்த நேரம் இப்போ நடக்குது, சமாப்திக்குரிய நேரம். நாளுக்கு நாள் நம்ம பார்க்குறோம் மனிதனுடைய சிருஷ்டி இன்னைக்கு எவ்வளோ விருத்தி அடைந்து கொண்டே வருகிறது. அச்சா தும் தோ கௌத்தே ரோத்தே ஹோ பகவான் ஆயா ஹுவா ஹே, நம்ம தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் பகவான் வந்திருக்கிறாருன்ட்டு. अच्छा तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है. இப்போ குழந்தைங்க சேலஞ்ச் கொடுக்குறோம். பிரம்மா மூலமாக ஒரு ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்ம ஸ்தாபன காரியம் நடந்துட்டுருக்கு. ராமானுசார் இது எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். தெய்வீக குண தாரணை பண்ணுறாங்க. தும் ஜான்தி ஹோ ஹமாரே பி கொய் குண் நஹிதா, நமக்குள்ளார எந்த குணம் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு. நம்பர் 1 அவகுணம் என்ன? காம விகாரம். ஏ கித்தனா ஹைரான் கர்த்தா ஹே, காம விகாரம் எப்படி ஆட்டி படைக்குது. மாயாக்கே குஸ்தி சல்த்தியே, மாயாவோட குஸ்தி சண்டை நடக்கிறது. நான் சாத்தே பி மாயாக்கா துஃபான் கிரா தேத்தியே, நம்ம விரும்பாவிட்டாலும் மாயாவுடைய புயல் என்ன பண்ணுதான், நம்மளை கீழே பிடிச்சி தள்ளுதான். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறாங்க, இரும்பு போன்ற யுகத்தில் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, காலாமுகு கருதேத்திகே, தன்னைத்தானே விகாரி ஆக்கிக்கிறாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பாம்பு தீண்டினதுனால தான் அவர் கருப்பாயிட்டாருன்ட்டு. இஜ்ஜத் ரக்னே கேலியே சாவரா ககுதியா, ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கௌரவம் கொடுக்கறதுக்காகத்தான் அந்த மாதிரி அந்த கலரில் காட்டிடுறாங்க. காலாமுகு திகானேசே இஜ்ஜத் சலி ஜாயி, கரிய முகம் அப்படின்ட்டு சொன்னால் கருப்பு கலரில் காட்டுனா கௌரவம் போயிடும்னு நினைப்பாங்க. तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं. பாபா எங்கேருந்து வந்திருக்கார் தெரியுமா? தூர தேசத்தில் இருந்து. தூர தேசம் எது? நிராகார தேசம். அந்த நிராகார தேசத்திலிருந்து பாபா வந்திருக்கார். आयरन एज दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं. வந்து பாபா என்ன செய்கிறாரு, இந்த இரும்பை போன்ற யுகத்தில் அந்த தமோ பிரதானமான சரீரத்தில் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு, இவரையும் தூய்மைப்படுத்துகிறாரு, நம்மளையும் ஆக்குறார். अब बाबा कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना, நீங்கள் மறுபடியும் என்ன ஆகணும், இழந்த நிலை அடையணும், சத்தோ பிரதான ஆத்மா ஆகணும். முஜே யாது கரோத்தோ விக்ரம் வினாஸ் ஹோங்க, என்ன மட்டும் நினைவு செஞ்சால் விக்ரமங்கள் அழியும்ட்டார். ஏன்னா நம்மளாம் யார், விஷ்ணுபுரியினுடைய எஜமானன் ஆகக்கூடியவர்கள். அச்சா ஏ கியானிக்கே பாத்தே சமஜ்னிக்கே ஹே, ஞான விஷயங்கள் என்பது ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். பாபா ரூப் பி ஹே தோ பசந்த் பி ஹே, பாபா எப்படி இருக்கார்னா ரூபம் ஞான ரூபத்தோடு இருக்கிறார், அதே நேரத்தில் பசந்தாக இருக்கிறார். தேஜோமய பிந்தி ரூபிகே, ரொம்ப தேஜோமயமான பிந்து ரூபத்தில் இருக்கிறார். அந்த தேஜோமயமான பிந்து ரூபம்னாலும் அவருடைய ஆத்மாவில் அந்த ஞானமும் இருக்குது. நாம் ரூபுசே ஞாரா தோ நகிஹே, பேர் ரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ தேஜோமயமான பிந்து ரூபத்தில் அவர் இருக்கிறாரு, அவருக்குள்ளார அந்த ஞானம் இருக்கு. நாம ரூபத்திலிருந்து தனிப்பட்டவர் என்று நம்ம யாரையும் சொல்ல முடியாது. பாபா தும்கோ சம்ஜாத்தே ஹே முஜே பி ஆத்மா கோத்தே ஹே சிறப்பு சுப்ரீம் ஆத்மா. பாபா நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க, என்ன கூட ஆத்மானதான் சொல்கிறாங்க, ஆனால் நான் வந்து பரமாத்மா. பரம் ஆத்மா சோ மில்கர் ஹோ ஜாத்தா ஹே பரமாத்மா. பரம் ப்ளஸ் ஆத்மா ரெண்டு இணைஞ்சு தான் பரமாத்மா என்று ஆகிறது. பாப் பி ஹே டீச்சர் பி ஹே, அப்பா அவர் தான், டீச்சர் அவர் தான். கஹுத்தே பி ஹே நாலேஜ்ஃபுல், அதனால தான் அவரை நாலேஜ்ஃபுல்ட்டு சொல்கிறோம். ஓ சமஸ்தே ஹே நாலேஜ்ஃபுல் அர்த்தா சப்கே திலோं को जानने वाला. ஏன்னா உலகத்தில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நாலேஜ்ஃபுல் அப்படின்னா அனைவருடைய உள்ளத்தை அவர் வந்து செக் பண்ணுறாரு, தெரிஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. அகர் பரமாத்மா சர்வவியாபி ஹே தோ ஃபிர் சப் நாலேஜ்ஃபுல் ஹோ கயே. ஒருவேளை பரமாத்மா சர்வவியாபி அப்படின்னா அனைவரும் நாலேஜ்ஃபுல் ஆயிட்டாங்கன்னு தானே அர்த்தம். ஃபிர் உஸ் ஏக்குக்கோ கியூ கஹுதே, அப்போ அந்த ஒருவர் மட்டும் ஏன் சொல்கிறீங்க? மனுஷியோं की புத்தி தேக்கோ கித்தனி துச்ச புத்தி ஹே. இன்னைக்கு இதெல்லாம் புரியாத அளவுக்கு மனிதர்களோட புத்தி எப்படி இருக்குன்னா கீழான புத்தி ஆகிவிட்டது. ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते. கீழான புத்தின்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா, இந்த ஞான விஷயங்களை சரளமான இந்த விஷயங்களை கூட முற்றிலும் புரிஞ்சுக்க முடியலை. பாபா ज्ञान और भक्ति का கான்ட்ராஸ்ட் பைட் பத்தாத்தே ஹே. பாபா ஞானம் மற்றும் பக்தியினுடைய வித்தியாசத்தை புரிய வைக்கிறார். பகலே கியான் மன தின் சத்யுகு திரேதா. ஞானம் என்றால் பகல். அப்போ பகல் எங்கே இருக்குது? சத்தியுகம் திரேதா யுகத்தில். அதுக்கப்புறம் தான் இரவு துவாபர கலியுகம். அப்போ ஞானத்தின் மூலமாக சத்கதி கிடைக்குது, சுகம் சாந்தி நிறைந்த வாழ்க்கை.
ये राज्यों का ज्ञान हठ योगी समझा न सके. இது ராஜயோக ஞானம். இது நம்மை தவிர உலகத்தில் ஹட்டயோகியாக இருக்கிறவங்க புரிய வைக்க முடியாது. நான் கிரகஸ்தி சம்ஜா சக்கேங்க, கிரகஸ்தி கூட இதை புரிய வைக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் அப்பவித்திரமாக இருக்கிறாங்க. அப்போ ராஜ்யோக கவுன் சிக்கலாவே, இந்த ராஜ்யோகத்தை யார் கற்றுக் கொடுப்பாங்க? ஜோ கௌதிஹி மாம் ஏக்கம் யாது கரோ தோ விக்ரம் வினாசுகோ. அப்போ யார் கற்றுக் கொடுப்பாங்க? பாபா சொல்கிறார் இல்லையா, ராஜ்யோகம் யார் கற்பிப்பது என்றாலே என்னை மட்டும் நினைவு செய்தால் விக்ரமங்கள் அழிந்துவிடும். சொல்கிறது யாரு? சுயம் பகவான் வந்து சொல்கிறாரு. நிவிருத்தி மார்க்கா தர்மஹி அலக் ஹே. நிவிருத்தி மார்க்கம்னா துறவர மார்க்கம். அவங்களுடைய மார்க்கமே முற்றிலும் தனி. அவங்க இந்த பிரவருத்தி மார்க்கத்தின் ஞானத்தை எப்படி சொல்வாங்க? யஹா சாப் கௌதிஹே காட் ஃபாதர் இஸ் ட்ரூத்திங். எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க? கடவுள் சத்தியமானவர். பாபுகி சச்ச சொன்னானே வாலா, சத்தியமானவர் சத்திய ஞானம் தானே சொல்வார். ஆத்மாவுக்கு பாபாக்கு ஸ்மிருதி ஆயி, ஆத்மாவுக்கு தன்னுடைய தந்தை நினைவு வந்து விட்டது. इसलिए हम बाबा को याद करते हैं. அதனால தான் நம்ம அவரை நினைக்கிறோம். ஆக்கர் சச்சி சச்சி கதா சுனாவோ நர்சி நாராயண் பண்ணைக்கு. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, உண்மையிலும் உண்மையான கதை சொல்லுங்க. நரனிலிருந்து நாராயணன் ஆவது தான் உண்மையான கதை. अच्छा ये तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता होना. இப்போ இந்த சத்யநாராயண கதை தானே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆகே தும் ஜூட்டி கதையே சுன்தேத்தே. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பொய்யான கதை தானே கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. இப்போ உண்மையான கதையை கேட்குறீங்க. பொய்யான கதைகளை கேட்டு கேட்டு நம்ம என்ன ஆயிட்டோம்? அதை கேட்குறதுனால யாரும் நாராயணன் ஆக முடியாது. फिर वो सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है? பொய்யான கதையை கேட்டாலே யாரும் நாராயணன் ஆக முடியாதுன்னா சத்யநாராயண கதை எப்படி வந்து ஏற்பட முடியும்? மனுஷ கிசி கோபி நர்சே நாராயண் பனா ந சகே. உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனும் நரனை வந்து நாராயணன் ஆக்க முடியாது. பாபா ஹி ஆக்கர் சொர்க்கா மாலிக் பனாத்தேங்க. சுயம் பாபா அவரே வந்து சொர்க்கத்தின் தலைவன் ஆக்குறாரு. ஆனால் அவர் எங்கே வர்றாரு? பாரத தேசத்தில். ஆனால் எப்பொழுது வர்றாரு? இது புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. சிவ சங்கர்கோ மிலாக்கர் கஹானியம் பனாதி. சிவன் வேறு சங்கரன் வேறு, ரெண்டு பேரையும் ஒன்றுபடுத்தி கதையாக்கிட்டாங்க. சிவ புராணம்ங்கிறது இருக்குது. கீதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடையதுன்ட்டு. ஃபிர் தோ சிவ புரான் படா ஹோகையா. ஆனாலும் சிவ புராணம் என்பது பெருசாயிடுச்சு இல்லையா? வாஸ்தவமே நாலேஜ் தோ கீதா மேஹே. இப்போ ரெண்டு விதமான சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஞானம் எதில் இருக்குன்னா கீதையில் தான் இருக்குது. பகவானுடைய வாக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா மன்மனா பவா. ये अक्षर गीता के सिवा ये दूसरे कोई शास्त्रों में हो नहीं सकता. மன்மனா பவாங்கிறது மகா மந்திரம். இந்த வார்த்தை வந்து கீதையை தவிர வேறு எந்த சாஸ்திரத்திலையும் இருக்க முடியாது. காயாபி ஜாத்தா ஹே சர்வ சாஸ்திரமயி சிரோமணி கீதா. அனைத்து சாஸ்திரங்களிலும் உயர்ந்தது இந்த கீதை. ஸ்ரேஷ்ட மத் ஹைஹி பகவான் கி. பகவான் சொல்கிற வழி சிரேஷ்ட வழி. पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर न ये श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापना हो जाएगी. முதல் விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம சொல்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் புத்தம்புது சிரேஷ்டமான உலகம் ஸ்தாபனை ஆகிடும். அது ரொம்ப தூரத்தில் கிடையாது. இப்போ நடக்கிறது ரொம்ப தீமைகள் நிறைந்த உலகம். தூய்மையான உலகத்தில் ஜனத்தொகை மிக குறைவாக இருக்கும். இப்போ எண்ணற்ற ஜனத்தொகை ஆயிடுச்சு. उसके लिए तो विनाश सामने खड़ा है. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அதுக்காகத்தான் வினாசம் எதிரில் காத்துட்ருக்கு. अच्छा बाबा राजयोग सिखला रहे है वर्षा बाप से मिलता है. பாபா இந்த நேரத்தில் ராஜ்யோகம் கற்றுக் கொடுக்குறாரு. ஆஸ்தி பாபாட்ட கிடைக்கிறது. அவர்கிட்ட தான் கேட்குறாங்க, கொய்கோ தன் ஜாஸ்தி ஹோகா பச்சா ஹோகா கஹெங்கி பகவான் நே தியா. பொதுவாக யாரிடமாவது நிறைய பணம் இருக்குது, செல்வம் இருக்குது, குழந்தை இருக்குது, மாட மாளிகை இருக்குன்னா பகவான் கொடுத்தாருன்ட்டு சொல்லுவாங்க. तो भगवान एक हुआ ना फिर सब में भगवान कैसे हो सकता. அழகான விளக்கம் சொல்கிறாரு. கொடுத்தாருன்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ பகவான் ஒருவராகத்தானே இருக்க முடியும். அப்போ அனைவருக்குள்ளார அவர் எப்படி இருக்க முடியும்? அப்போ ஆத்மாவுக்கும் பாபா கௌதை. இப்போ நம்ம ஆத்மாக்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரு? என்னை மட்டும் நினைவு செய். ஆத்மா கௌதிகே ஹம்கோ பரமாத்மா நே கியான் தியா. ஆத்மா தான் சொல்லுது. எங்களுக்கு ஞானம் யார் கொடுத்தா தெரியுமா? கடவுளே வந்து கொடுத்தாரு, பரமாத்மா கொடுத்தாரு சொல்கிறோம். ஜோ ஃபிர் ஹம் பாயியும் கோ தேத்தே. இதை நம்ம சகோதரர்களுக்கு கொடுக்குறோம்.
தன்னை ஆத்மான்ட்டு உணர்ந்து பாபாவை எவ்வளோ நேரம் நினச்சோம். இந்த சார்ட் வைக்கிறதுல தான் நம்ம புத்தி எப்படி இருக்கணுமா, விஷால புத்தி, பரந்த புத்தியாக வேண்டும். தேகி அபிமானியாகி பாபாவை நினைவு செய்யுங்க, அப்போ தான் விகர்மங்கள் அழியும். நாலேஜ் तो बड़ी सहज है, ஞானம் ரொம்ப சுலபந்தான். बाकी आत्मा समझ बाबा को याद करते करते अपनी उन्नति करनी है. ஆத்மாட்டு உணர்ந்து பாபா நினைவு செய்து கொண்டே தன்னுடைய சுய நன்மையை முன்னேற்றத்தை அடையுங்கள். ஏ சார்ட் कोई बिरले रखते हैं. இந்த சார்ட் வந்து அபூர்வமாக ஒரு சில பேர் தான் விற்கிறாங்க. देही अभिमानी होकर के बाबा की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे. பாபா நமக்கு கட்டளை கொடுப்பார், யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காத, துக்கத்தை வாங்காதேன்ட்டு. அதுக்கு என்ன விதி நம்ம அப்ளை பண்ணணும்? தேகி அபிமானியாகி பாபா நினைவில் இருந்தோம்னா யாருக்கும் நம்மளால் துக்கம் கொடுக்க மாட்டோம். பாபா வந்திருக்காரு சுகம் கொடுக்க. இப்போ குழந்தைகளும் அனைவருக்கும் சுகம் தானே கொடுக்கணும். அச்சா கபி கிசிக்கோ துக்கம் நஹி தேனா. ஒரு பொழுதும் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காதீங்க. பாபாவுடைய நினைவில் எல்லா பூதம் ஓடி போயிடும். இதுதான் ரொம்ப குப்தமான ஒரு முயற்சி. अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. இன்னைக்கு தாரணைக்காக பாபா சொல்லக்கூடிய முக்கிய சாராம்சம், इस आसुरी चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है. இந்த அசுரத்தன்மை நிறைந்த மிக மோசமான உலகத்திலிருந்து தனது கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். இந்த அசுரத்தன்மை நிறைந்த அசுத்தமான இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுல இருந்து தனது கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ஏன்னா இது வந்து பழைய உலகம். இசை कोई கனெக்ஷன் नहीं रखना. அதனோடு எந்த தொடர்பும் வைக்காதீர்கள். इसे देखते हुए भी नहीं देखना. இதை பார்த்தும் பார்க்காமல் இருங்கள். इस बेहद ड्रामा में हम पार्टदारी है. இந்த எல்லையற்ற ட்ராமாவில் நாம் அனைவரும் நடிகர்கள். செகண்ட் பை செகண்ட் ரிப்பீட் ஆகி கொண்டிருக்கிறது எதுவோ, எது கடந்து சென்றது அதுதான் மீண்டும் ரிப்பீட் ஆகும். இந்த விஷயம் நம்ம நினைவில் வைத்து ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும். அதற்காக தனது புத்தியை கூட எப்படி வச்சுக்கணுமா, விஷால புத்தி, பரந்த புத்தி ஆக்குங்க. वरदानத்தில் बाबा சொல்கிறாங்க, இன்னைக்கு रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव. ரியாலிட்டி மூலமாக, அதாவது சத்தியத்தின் மூலமாக ராயல்ட்டியினுடைய பிரத்யட்ச ரூபத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சாட்சாத்கார மூர்த்தியாக ஆகுக. अभी समय ऐसा आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी. இப்போ நேரம் அப்படிப்பட்ட நேரம் வருமா? அப்போ ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் பிரத்யட்சமான ரூபத்தில் தன்னுடைய ரியாலிட்டி மூலமாக ராயல்ட்டியினுடைய சாட்சாத்காரம் அடைய வைப்பார்கள். பிரத்யட்சதா கே சமய மாலா கே மன்கி கா நம்பர். பிரத்யட்சமாகக்கூடிய நேரத்தில் மாலையில் வரக்கூடிய மணிகளின் நம்பர் பவிஷ்ய ராஜ்யக்கா சொரூபம், மேலும் வருங்கால ராஜ்யத்தினுடைய சொரூபம். இப்போ மாலையில் மணியாக வரக்கூடிய நம்பர் இது, வருங்கால ராஜ்யத்தினுடைய சொரூபம் எது, இது எல்லாமே பிரத்யட்சமாயிடும். अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा लेती है. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, ரேஸில் ஓடிட்டே இருக்கிறோம் குழந்தைங்க. ஆனால் கொஞ்சம் இந்த பொறாமை என்ற தூசியில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும்? பொறாமைங்கிற தூசி கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா, புத்தி என்ற கண்ணில் அது தடைப்பட்டு விடும், பிரகாசிக்கும் வைரங்களை மறைத்து விடுகிறது. அந்தமேயே பரதா ஹட்டு ஜாயகா. கடைசியில் இந்த திரை சீலைகள் இதெல்லாமே என்ன ஆகிடும்? விலகிடும். சிப்பி ஹுயே ஹீரே அப்படி பிரத்யட்ச சம்பன்ன சொரூபமே ஆயங்கே. அப்போ நமக்குள்ளார மறைந்திருக்கக்கூடிய வைரம், அந்த வைரத்தினுடைய என்னாகும்னா தன்னுடைய பிரத்யட்ச சுரூபத்தில் வரும். அழுக்கெல்லாம் நீங்கின உடனே, தூசிலாம் அகன்ற உடனே ஒரிஜினல் சுரூபத்தில் நம்ம முன்ன ஆரம்பிச்சிடும். अच्छा ராயல் ஃபேமிலி அபிஷே அப்படி ராயல்ட்டி திகாயகி. மேலும் ராயல் குடும்பத்தில் வரக்கூடியவங்க இப்போ இருந்தே தனது ராயல்ட்டியை வெளிப்படுத்துவாங்க. மேலும் தன்னுடைய வருங்கால பதவியை கூட தெளிவாக அனுபவம் செய்வாங்க.
इसलिए ரியாலிட்டி द्वारा ராயல்டி का साक्षात्कार करावோ. அதனால தான் சத்தியத்தின் மூலமாக அந்த ரியாலிட்டி மூலமாக ராயல்ட்டியினுடைய அனுபவத்தை சேவியுங்கள். அந்த சாட்சாத்காரத்தை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்ய வைக்கணும். ஸ்லோகன் किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो. எந்த ஒரு விதிப்படியும் வீணானவற்றை சமாப்தி செய்து சக்தி வாய்ந்த விஷயங்களை தனக்குள் வெளிப்படுத்துங்க. அவ்யக்தி இஷாரா ஏகாந்த பிரியமாகுங்கள். ஏகத்தா और ஏகாகிரதா को अपनावो. ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமுகத்தன்மையை தனதாக்குங்கள். இது தலைப்பு. இந்த தலைப்பில் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க स्वयं का कल्याण करने के लिए स्वयं को परिवर्तन करने के लिए சுயத்திற்கு நன்மை செய்வதற்காக தனக்குத்தானே அந்த மாற்றத்தை செய்வதற்காக விசேஷமாக ஏகாந்தவாசின்னு என்ன அந்தர்முகி ஆகுங்க. ஞானம் நிறைந்தவராகுங்க. பவர்ஃபுல் ஆகுங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்தினுடைய அனுபவத்தில் தன்னை சம்பன்னமாக்குங்கள். ஒவ்வொரு விஷயத்தோட அனுபவத்தில் தன்னை சம்பன்னமாக்குங்க. நான் யாருடைய குழந்தை, எனக்கு என்ன பிராப்தி கிடைச்சிருக்கு, இந்த முதல் பாடத்தில் அனுபவி மூர்த்தி ஆகுங்க. அப்படி ஆயிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடுவீங்க, ஒற்றுமையும் ஒருமுகத்தன்மையும் நீங்கள் தனக்குள் கொண்டு வந்தால் சகஜமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், மாயாஜித் ஆகிவிடலாம். ஸோ அதனால் நம்ம பாபாகிட்டையும் எப்படி இருக்கணும், அவர் சொல்கிற மாதிரி மற்ற அனைத்தையும் மறந்து ஒரு பாபாவை தன் உள்ளத்தில் அமர வச்சு அன்பாக நம்ம நினைவு செய்யணும். ஓம் சாந்தி. अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वर
वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो अपनी रूहानी ताकत के बल से। अपनी रूहानी ताकत के बल से। शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।